స్టోరీ ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఒక ముస్లిం డైరెక్టర్ దీన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు నేను అన్నది అఫ్సర్ హుసేన్ అతని పేరు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు విత్ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు హీకేమండి నా దగ్గరికి వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు బీయింగ్ ఏ ముస్లిం పర్సన్ హౌ యూ అంటే ఇలా ఎలా రాశారు అది నేను అప్రిషియేట్ చేశాను. ఐ గాట్ షాక్డ్ అనమాట. అరే ఇప్పుడు నాకే శివతత్వం మన అంటే ఇప్పుడు హిందువుల్లోనే చాలా మంది శివయ్య దండం పెట్టుకోవటం లేదా సోమవారం పూట ఉపవాసాలు ఉండటం కార్తీక మాసంలో పూజలు తెలుసు. బట్ ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళి ఒక స్క్రీన్ ప్లేలో శివయ్యని తీసుకొస్తూ ఆయన తీసుకెళ్ళిన విధానం చూస్తే హౌ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ అనేది నేను ఆయన అడిగా. షాక్. బట్ ఈ కథకు ఒక మంచి డిఓపి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి మౌలి గారు మా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అప్సర్ గారు ఇద్దరు కలిసి శివేంద్ర గారు దగ్గరికి వెళ్ళటం, ఆయన పేరు శివుడి పేరుతో ఉండటం, ఆయన హనుమాన్ డిఓపి, ఆయన ఈ కథ ఒప్పుకోవటం, అంటే నేను అనుకున్న విజువల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావటం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. సో నేను అందుకే అంటున్నాను, ఇది మనం అనుకుంటే శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చేయమైనా కథలది అంటారు. అలాంటిది ఇంత కథ అటు పక్కన అర్బాజ్ సార్ తిను కావచ్చు, తిన విషయంలో కేదార్నాథ్ నుంచి రాగానే తిన కాల్ వచ్చిందంటాం. నేను అసలు ఇలాంటి అసలు ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి మహేశ్వర్ రెడ్డి పేరు, ఈయనేమో అఫ్సర్ హుస్సేన్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా దగ్గర కథ తీసుకురావడం ఇదంతా ఆయన అనుగ్రహం. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించిందండి? అంటే స్టోరీ లైన్ చూడగానే మీరు ఇంప్రెస్ అయిపోయారు. చాలా మంచి కథ. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో శివం భజే కథ, లేకపోతే మిస్టరీ, లేకపోతే చైనా పాకిస్తాను వచ్చిన ఎమోషను, శివయ్య కనపడటం ఏదైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటితో పాటు ఒక అల్లిన పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది. అది చాలా బాగా తీసుకొచ్చారు. అది మీరు చూస్తే చెప్తారు. బ్లూ ఐస్ అదే అంటున్నాను. అవన్నీ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కథ అది ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, యువర్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ మూవీ. My part in this movie, you will have to watch the movie for that. I can't Definitely reveal we'll much. Watch. But it's not a role. This is what he loves saying. This is favorite dialogue. Okay. Nothing matters. I love her always. I love her always. Okay. This is better. In the movie or in the movie, no? In the movie, sir. In the movie, sir. This is the best. So there is a lot of love and affection, as you see. But also my role in the film, what I'm really happy about, rather I'm always happy about in films that I'm a part of, that it's not just a role that's like an eye candy, you know, to put it straight, that you're there and there's this one song and then you're looking pretty and all and then you're gone. It actually has a crucial part of the narrative. It's like you are, you know, contributing to the narrative. Like it's important for you to be a part of this story. I love the simplicity of this role. You know, sometimes it's the innocence and the simplicity in a certain character that you think becomes the driving force. So for me, it was that. अच्छा, तेलुगु लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ सर आपको? नहीं, वैसे मतलब लाइंस मिलती थी मुझे एंड थोड़ा सा मैं रिहर्स करता था. थोड़ा सा इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत रेगुलरली मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ. बट अगर यहाँ से अगर इस फिल्म से अगर मुझे ज़्यादा काम मिलने लग जाए तो हो सकता है कि धीरे धीरे मतलब मैं फ्लुएंटली बोलना शुरू कर दूं. अभी मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूं पढ़ के, थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग वगैरह होती है, बट आई ट्राई टू से माय लाइंस. So very fabulous. Yeah, after so many years you come back, no sir? And in between तेलुगु से आपको ऑफर्स नहीं आए थे? इम्प्रेस नहीं हुए थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है. Some like I got busy with my own production. Yeah, production. I got direction. busy with my own production, my own direction. There were things that I was doing. So at the time when I was getting the offers, at that point in time, I could not leave those productions because they were long, one year to 1.5 साल का commitment था उन projects के ऊपर. And but like I said, this offer was something that I couldn't refuse. So unfortunately, I had the space and the time to, you know, accommodate it, and that's how it happened. ఓకే, అర్బాజ్ ఖాన్ గారిని చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ఐ సెడ్ మై ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పాను మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి, అర్బాజ్ సార్ అంటే సార్ ఇప్పుడు అర్బాజ్ సార్ ఎందుకు సార్, సార్ అంటే ఇప్పుడు హీస్ లైక్ నేషనల్ ఆర్టిస్ట్. ఆయన అంటే మన సినిమాకి ఆయన వస్తే సూపర్, బట్ ఆయన అంటే మళ్ళీ మనం తట్టుకోగలమా ఈ కైండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అని అంటే లేదు వీ హ్యావ్ టు డూ, బికాజ్ అలాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ మన రోల్ మన ప్లేస్ ఇక్కడ వస్తే ఆ కేసుని డీల్ చేయడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మరీ చెప్పి అర్బాజ్ సార్ని, ఎప్పుడైతే అర్బాజ్ సార్ వచ్చారో
ఆ సినిమా లైక్ గ్రాఫే మారిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ రోల్. అండ్ వెరీ ప్రీమియర్ హ్యాపీ. లీగ్ లో మీకు ఏమైనా పరిచయం? నాకు అర్బాజ్ సార్ సిసిఎల్ పరిచయం లేదు, సోహెల్ సార్ పరిచయం. అచ్చా, అచ్చా, okay. సోహెల్ సార్ అండ్ సల్మాన్ సార్ కూడా మేము CCL లో కలిసి మాట్లాడాము, కానీ అర్బాజ్ సార్ ఇప్పుడు రాలేదు మ్యాచెస్ కి. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు సార్ రండి సార్, ఐ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ ఫర్ నెక్స్ట్ CCL సీజన్, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ CCL మ్యాచ్. వస్తానారా? వస్తాను. హి సెడ్ yes. ఎస్. ఓకే. ఈ సినిమా అంటే ఎందుకు రావాలి ఒక సగటు ప్రేక్షకుడు, ఎందుకు రావాలి? అండ్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఉంది, మరి ఎందుకు తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే రిలీజ్ చేస్తున్నారు? చాలు, మా బడ్జెట్కి మేము మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి సరిపోతుంది పాన్ ఇండియా. కానీ పాన్ ఇండియాకి మా సినిమా కంటెంట్ రీచ్ అయితే చాలు. ఓకే. మా కంటెంట్ రీచ్ అయ్యి ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ హిందీ రిలీజ్ ఆర్ సమ్వేర్ వీఆర్ హ్యాపీ. బట్ మనకున్న కంటెంట్, మనకున్న కథకి మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు నచ్చి ఇది బాగుందని అక్కడ చూసిన వాళ్ళకి నచ్చి అడిగితే మనం ఇవ్వడానికి ఏమి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఏమి వెనకాడరు. కానీ నేనేంటంటే మీరు ఎందుకు చూడాలని అనే క్వశ్చన్కి, మీరు ఏదైతే ట్రైలర్లో చూసారో ఆ అంశాలన్నీ ఉంటూ ఒక కొత్త, ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడ రాలేదు ఆ పాయింట్. ఇప్పుడు హిడింబా నేను చేసినప్పుడు కూడా ఒక క్యానబలిజం నేను తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇండియాలో రాలే, అక్కడ ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తాను. దాంతోపాటు ఒక లవ్ కావచ్చు, ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, ఒక సస్పెన్స్ కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో ప్రతి ఉంటాయి, ఒక మదర్ ఎమోషన్ అన్నీ ఉంటాయి. దాంతోపాటు కొత్తదనం చెప్పాలి. అశ్విన్ గారు ఎందుకు ఎప్పుడు డిఫరెంట్ కథలే ఎంచుకుంటారు? చూడట్లేదండి మీరు అందరూ మామూలుగా తయారవ్వలేదు. అందరూ జనాలు అందరూ ఓటీటీలు ఇవన్నీ వచ్చేసేటప్పటికి దే ఆర్ లైక్ పీపుల్ చాలా ఈజీగా ఇదేముంది అనేస్తున్నారు కదా. ఏదైనా కొత్తదనం ట్రై చేయాలి, మనం చేసేది ఏదన్నా బెస్ట్ ఇవ్వాలనేది నా ఇది, అంతే అండి. ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ట్రైలర్ మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మీ సరౌండింగ్స్, మీ సర్కిల్లో? Fantastic response. What they are saying? In fact, my mom, she watched the trailer right after I watched it. He showed it to us. Her instinctive reaction was like, मेरी बेटी इसमें नहीं भी होती तो भी मैं ये फिल्म देखने जाती. You know? And my mom is somebody who's let's not get into that. She's watched my films and said that what a rubbish film. So you know, so she's somebody whose opinion is always very critical and she's very unfiltered like that. So बाकी सबका reaction तो ठीक है, सब थोड़ा वो you know सामने कोई बुराई नहीं करता, सामने कोई बुराई नहीं करता, but मम्मा कर देती हैं. तो for her reaction was the most important one for me. सर आप तेलुगु मूवीज वॉच करते? हाँ मैं देखता हूँ. पसंदीदा मूवीज? Quite a few, Recent but there's times. Bahubali, of course, recently was there. I think Pushpa. Pushpa, yeah. Yeah, I loved Pushpa very పుష్ప much. 2 ఇస్ పుష్ప మనకి అక్కడే ఎక్కువ మార్కెట్ చేసింది. అవునండి. ట్రైలర్ ఎలా ఉంది అడగండి సార్. So that ట్రైలర్ కైసా హై? जी. మనదే ఆయనకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ Yeah, మన okay. ట్రైలర్ గురించి. So whenever शिवम भजे ट्रेलर देखे ना आप? Yes. रिस्पॉन्स कैसे थे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि एक तो आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. Yeah. So I was excited that the promos come out very well. When I was shooting for the film, I knew कि film तो बहुत अच्छी बन रही है. It was being made very well. I would like to mention definitely the director and the DOP particularly because their combination is very good. They understand each other what they want, and I saw that in that period of time that I was working, that they have a very good synergy. Fantastic. And the way the film has been shot, a good amount of the look credit should go to the DOP and the director because they've really given that beautiful feel, isn't it? They Yes, created yes. a beautiful world. It's a very nice stylized shoot. And so for me also as an actor, we always look for people who can present us well. See, more so if like in my case, like I'm playing like a character role in this film, right? But an important character, and it's there in the film. And it's the prominence is there, but it needs to be highlighted, you know, Yes, because he's the main hero of the Main film. hero. But when we've got those important roles or those portions that we keep coming, for us it's very important that it's been shot well and presented well. I was very happy. In fact, I was so happy. I was like, oh my God, I can't believe that I lucked out with these people. They've done such a great job. So I'm quite. I'm expecting now some good. Appreciation from the audience for the film and Telugu hopefully I people should be a are- little more busy working Yeah. here. I would love to come and work here. డెఫినెట్లీ తెలుగు పీపుల్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్స్. ట్రైలర్ గురించి అడిగారు అర్బాజ్ సార్, ఈవెన్ వెంకీ సార్, వెంకటేష్ సార్ ట్వీటెడ్ అబౌట్ అవర్ ట్రైలర్. వెంకటేష్ గారు కాల్ చేసి ట్రైలర్ చాలా బాగుందని చెప్పి ఆయన ట్వీట్ చేసి
ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేశారు. నాకు అసలు అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈజ్ లైక్ మై మెంటర్. ఆయన ట్రైలర్ చూసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. కాన్సెప్ట్ ఇలాంటి హైప్స్ కూడా కొంచెం టెన్షన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే నాకు దానికన్నా ఏంటంటే మనం ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు ఒక కథ వచ్చినప్పుడు అది మనం నమ్మి చేసినప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చే కొంది ఒక్కొక్కటి మేము ఇస్తున్నప్పుడు మీకు అది నచ్చుతుంది. ఎస్, అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళు డైరెక్టర్ కింద ఫీల్ అయ్యి రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. బట్ ఏమేందో కాన్సెప్ట్ ఎన్ని రకాలుగా మన కాన్సెప్ట్ నచ్చుతుంది. అదైతే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను. सर आजकल तो कंपैरिजन्स चल रहे तेलुगु मूवी हिंदी मूवी, वैसा तो ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है बोल के. आपको वर्किंग स्टाइल बॉलीवुड का टॉलीवुड का डिफरेंस बताइए. है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सी आई पर्सनली फील के मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का हूँ, हमारे कुछ प्लस पॉइंट्स वगैरह हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर एवर यू नो डाउन साउथ दे हैड अ डिफरेंट वर्किंग स्टाइल. But I think the professionalism that came into filmmaking, I think that proper professionalism came into South before it came into the Bollywood film industry. Okay. I think where the actors or technicians or their whole working style was their professionalism. You know, so that has come in the last few years, and you know, I think that has taken a leaf out of the book of the South Indian films. Like, you know, they are very particular about how they, what time they start shooting, how they complete a film, how actors are very professional. You know, थोड़ा सा हमारे यहाँ में, you know, थोड़ा star system वगैरह, थोड़ा सा director. Star system means whether it's the producer, director, actor, सब मिला के अपने हिसाब से होता था कभी-कभी काम. But now that discipline has come there also. As far as doing experimenting with subjects, South was always known to do that. They were always trying new subjects and new, you know, making, and you know, their technicians have always been very, you know, DOPs from South have always been welcome in North. You know, they've always trying to do great work and all that stuff. So of course there is that thing, and now their budgets also become much bigger. See, we had an all India kind of release and audience, but now their budgets are as big or bigger than our budgets also. So there is, we are not competing. Of course, we feel proud that it's part of our industry only, and that's how both should look at each other. We should not compete. You are right, sir. Yes. Film industry. Yeah, we should not compete कि भाई ये South industry है या ये North obviously Indian. audience మంచి కంటెంట్ ఉంటే అందరిని వెల్కమ్ But చేస్తారు. हाँ, but एक ఈ दूसरे రోజుల్లో లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. యు ఆర్ రైట్. బట్ సార్ చెప్పినట్టు దేర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్. కానీ మన సౌత్ ఇండియన్ నుంచి మటుకి లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచి మనకు వచ్చిన గ్రోత్ ఎస్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా వైడ్, వరల్డ్ వైడ్ గా వెళ్ళిపోయింది. దట్ ఈస్ లైక్ అది అది మా కలమ్మ తల్లి మన టాలీవుడ్ కి ఇచ్చారని మనం ఆనందపడాలి అంతే. యువర్ ఫేవరెట్ తెలుగు హీరో? all of them are very good. Yeah. First, I'm going to say I have worked with him. I really love, and I'm not joking. I really love working with him. Of course, there's Mahesh Babu is there. Mahesh Babu. Apna Allu Arjun is there, and so many of them are there. Venkatesh sir is there, and Nagarjuna sir is there, and all the other actors who are there. They are very good. Chiranjeevi sir, when I worked with him, Yes. I worked with him. So డైరెక్టర్స్? Vijay Bhaskar Reddy, I remember I worked with him. Because he is, Of course. Jai Chiranjeevi. And then apna sir. Prabhu Deva sir, okay, he was also there. Then what's that? రాజమౌళి గారు, బాహుబలి. No, that I'm forgetting his name. Which movie? He's done so many films. Yeah, apna, he's a very famous filmmaker. Very popular films he's done. మూవీ నేమ్ What's his name? పూరి జగన్నాథ్. Puri Jagannath. I got it. Yeah, I got it now. He's done so many films. Wanted. Yeah. Salman sir Yeah, ka yeah, movie, yeah. Wanted. ఆఫ్టర్ అంటే చాలా Pokri tarvata Wanted. Yeah, so many Wanted. films he's done. You know, సూపర్ హిట్ అయింది. I had a chance to work with him also. I was meeting him for a couple of things. He keeps also doing some interesting work. Yeah. ఓకే, ఫైనల్ గా చెప్పండి అశ్విన్ గారు, శివం And భజే. of course, Mr. Raja Mouli, how can you forget? Yes. He's such a great filmmaker. ఫైనల్ గా చెప్పండి అశ్విన్ గారు, శివం భజే మూవీ పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి? మీ టెన్షన్స్ ఏంటి? నథింగ్ లైక్ దట్. నాకు టెన్షన్ ఏం లేదు. నా బర్త్డే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది శివం బర్త్డే. అది ఒకటే టెన్షన్. ఎలా ఇస్తారు ఏంటి నాకు అనేది అది ఒకటి తప్పితే
బట్ యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ స్టోరీ వైజ్ గా వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి, ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. లేకపోతే అసలు నేను చేయను, అర్బాజ్ సార్ చేయరు, వీళ్ళెవరూ చేయరు, టెక్నీషియన్స్ వచ్చి వర్క్ చేయరు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్. బట్ మీరు మాత్రం ఒక హైప్ క్రియేట్ చేశారు ప్రేక్షకులు, అశ్విన్ చేస్తున్నారంటే ఏదన్నా ఉంటుంది సినిమాలో డెఫినెట్ గా. లేదు, ఈ సినిమా తర్వాత ప్రేక్షకుల్లో కూడా వెళ్ళిపోద్ది అది నిజం అని చెప్పి నేనైతే ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను. నేను మన సినిమాకి శివం బజే మూవీ రేపు August 1 రిలీజ్ అవుతుంది, తప్పకుండా వచ్చి చూడండి, మీ అందరికి నచ్చుతుంది అని అందరూ చెప్తారు. బట్ మీరు పెట్టే రూపాయికి 100% విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్. నేను ఆది ఇది ఇంకేం చూపించలేదు, చిన్న చిన్న అంటే ఇందాక మనం మేము కట్ చేసిన ట్రైలర్ కట్లో ఆది ఇది చూపించడానికి కుదరలా. సో మనకు ఒక ఇది కావాలి కదా అది అనేది. ఆది ఇది దాచాం, ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తున్నాను కింద నుంచి. అది ఇవన్నీ మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి బాగా నచ్చుతుంది. కొత్తదనాన్ని ఎప్పుడో వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు, అది నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని నేను అన్నయ్య రాజుగారికి ఏదైనా ఒక కొత్త యూనిక్ పాయింట్ని మాకు ఆ రోజు పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారు. అది ఆ నమ్మకంతోనే కొత్తగా ట్రై చేస్తూ వెళ్తున్నాను. హిడింబా ఏ సర్టిఫికేట్ మూవీ, ఇది యూబైఏ వచ్చింది. ఫ్యామిలీతో పాటు పిల్లలతో పాటు హ్యాపీగా వచ్చి కూర్చొని చూసి మీకు అందరికి బాగా నచ్చుతుంది. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ శివం బజే మూవీకి. మీ టీమ్ డెఫినెట్లీ. సుమిత్ర గారు టికెట్ నేను పంపిస్తాను, టికెట్ నేను పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైంని స్పెండ్ చేసి మీ మూవీ గురించి చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదండి, మొత్తానికైతే సినిమా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా పెంచేసింది. మరి ప్రేక్షకులే ఫైనల్ డెసిషన్ మేకర్స్. డెఫినెట్గా అందరు చూడండి, సినిమాని సక్సెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.